So just saying why we aim to have interaction with a patient or see a patient or examine a patient. Our aim remains is to reach for a presumptive diagnosis. Why I say presumptive? Because we require some diagnostic or confirmatory diagnostic tests before we confirm a diagnosis, with few exceptions only. So the aim of a professional doctor to interact with the patient is to reach for a presumptive diagnosis. What I was trying to say at the beginning, I forgot to complete it, is that as because I'm tired and I want to discuss this topic over a long duration of time to really make it digestible, because there are some of the words and things that way. So I'll be going to half of the presentation before I can go for the second half. So let us now go into the presentation. The aim of our clinical interaction, আমি যে বলি যে আমি একজন চিকিৎসক, তার মানে হচ্ছে I am able to make a diagnosis. কারণ আমরা যে চিকিৎসা দিই এটা হচ্ছে based on diagnosis. সিমটম দেখে কিন্তু আমরা চিকিৎসা দেই না। সিমটম দেখে চিকিৎসা দেয় হচ্ছে হোমিওপ্যাথ। ওদের কিন্তু কোনো রোগের নাম নেই, কোনো ডায়াগনোসিস। They are based fully on symptoms. তাহলে আমি যদি কোনো ডায়াগনোস না করে শুধু সিমটম দেখে চিকিৎসা দিতে যাই, I am almost equivalent to a homeopathic doctor. Next, please. Okay. This is just making some quotes regarding how medicine is. So it is said that medicine is a science of uncertainty and an art of probability. In the modern world, in many situations, this is no more an uncertainty, no more an art of probability, but for clinicians or general practitioners or practitioners on outpatient basis, or even inpatient, we really still, medicine still is a science of uncertainty, because no test can be 100% confirmatory. There are some lapses in sensitivity, specificity, etc. So medical care is the art of making decisions without adequate information. So the whole medical care, when we take decisions for medical care, we really do not always need a confirmatory diagnosis. We begin treatment based on an empiric diagnosis, or on a probable diagnosis. But in some conditions, we really need to confirm diagnosis. For example, for any cancer, we require a histological diagnosis. With exceptions, some of the treat patients with unknown primary, etc. But still, the patient has to have a malignant disease. So malignancy and nature of malignancy, we require a confirmatory test. But in many other situations, we just clinically and begin treatment clinically. For example, in a patient with dying sepsis, you cannot wait for the blood culture results to come and treat the patient. So we take decisions early, and early decision is very important. And that's why the first hour of any emergency patient is called a golden hour. And some of the interventions in this golden hour can save life. But if we cannot manage the golden hour, really we can jeopardize patient's life. To give a glorious example is dengue shock syndrome. So in the dengue shock syndrome, if there are best specialists in the hospital, it's not going to save the life. It is the first contact physician, emergency medical officer, who has to take action in terms of infusing IV fluids. If it is not done, it is late. So in accident and emergency, there are many situations where very early intervention, like acute coronary syndrome, acute stroke, and many other situations, we require an urgent management. Next, please. So all doctors have a professional obligation to contribute to the education and training of other doctors, medical students,
and non-medical healthcare professionals on the team. Every doctor is a teacher by default. If he is a teacher in the medical college, maybe he is teaching doctors. If in nursing college, nurses, medical students, and the associated staffs. Medical care is a team approach of delivery of healthcare. So one of the first pillar of quality healthcare is delivering healthcare in a team approach. Unfortunately, আমাদের দেশে এটা নেই, আমরা যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি এটা তো ওয়ান ম্যান শো, নো টিম। তাহলে কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার কিন্তু হচ্ছে না, কারণ ওটা নীতিমালা বলছে যে এটা টিম অ্যাপ্রোচ অফ ডেলিভারি অফ হেলথ কেয়ার যদি হেলথ সিস্টেমের মধ্যে ইন্টিগ্রেট না করা হয় তাহলে এটা কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে আমরা অ্যাজ এ টিচার, আওয়ার রোল উইল বি অ্যাজ টিচার ইন মেনি প্লেসেস, ইভেন ইফ আই এম নট performing in a medical college. Next, please. So, what is diagnosis? Diagnosis is a categorization task. So, we try to categorize patients based on symptom, sign, and context. Symptom, sign, and context. কনটেক্সট কেন? কনটেক্সট হচ্ছে এখন একটা রোগী যদি অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস উইথ হাইপক্সিয়া নিয়ে আসে, আমি এটা সহজে কোভিড চিন্তা করব না, কিন্তু আজকে থেকে 1 বছর আগে এটাকে প্রথমেই কোভিড বলেছি। কি কারণ? সিমটম তো একই, কারণ হচ্ছে কনটেক্সট। যে এই কনটেক্সট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট of making a diagnosis. So it is not only the signs symptoms, we have to take the context into consideration to identify a treatable illness, for example, sepsis, etc., etc. So grouping patient's illness according to known attributes of the disease. The known attributes দিয়ে categorize করাটাই হচ্ছে diagnosis. আমি এগুলা আরো explain করব. And a diagnosis allows clinicians to take action. যদি ডায়াগনোসিস না করে আমি অ্যাকশন নিতে যাই তাহলে কিন্তু এটা সিমটম বেসড হয়ে গেল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয়ে গেল। তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিস করতে হবে, করতেই হবে, স্পেশালি যদি লাইফ থ্রেটেনিং ইলনেস হয়ে থাকে সেখানে তো আরো বেশি। নেক্সট, accurate diagnosis rests firmly upon the foundation of a thoughtful and inclusive history and a competently performed physical examination. তাহলে এটা আমরা জানি, accurate diagnosis firmly rests upon the foundation of a thoughtful and inclusive history. শুধু হিস্ট্রি বলেনি, thoughtful and inclusive history and a competently performed physical examination. তাহলে এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে we cannot reach an accurate diagnosis by tests only. Diagnosis requires a thoughtful and inclusive history and a competently performed physical examination. Next. Clinical diagnostic strategies. So diagnosis is the process of discovering patient's underlying disease by ascertaining the patient's history, signs, and symptoms, choosing appropriate tests, interpreting the results of the tests, and making correct conclusions. This is a full diagnosis, a complete diagnosis. So when we have confirmatory tests suggesting a diagnosis, it becomes a clinical diagnosis. So provisional diagnosis or even provisional diagnosis. So confirmed diagnosis comes only after addition of the test to confirm the diagnosis as well as to refute other differential diagnoses responsible for the syndrome.
তাহলে the process of discovering a patient's underlying disease এটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস, আমরা এটা শিখে আসছি থার্ড ইয়ার থেকে, একইভাবে এখনো চালিয়ে। So it is not very easy. It's said that the clinical diagnostic strategies are highly complicated and are not well understood. এটা আমি বলছি না, কিন্তু এটা অথরিটিসরা বলছে, যেটা স্টিল হাইলি কমপ্লিকেটেড। কারো কাছে মনে হতে পারে যেটা খুব সহজ, এটা কোনো ব্যাপারই না, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা কমপ্লিকেটেড এবং ইজ নট ওয়েল আন্ডারস্টুড টিল নাও। নেক্সট, এসান আমি কিন্তু আর 10 মিনিট করবো আজকের জন্য। আমি এরপরে এই 4 মেথডসটা বলে আমি অফ করব, তারপরে বাকিটা আমি নেক্সট একটা টাইমে। কোনো সমস্যা তাহলে নেই, 4 বেসিক মেথডস অফ ডায়াগনোসিস। এখন আমরা আসছি যে মানুষ মানে আমি আপনি একা নই, সারা দুনিয়া জুড়ে কথা বলছি কিন্তু। তাহলে দুনিয়ার সব চিকিৎসকরা এই ওয়ান অফ দি 4 বেসিক মেথডকে ফলো করে। তাহলে 1 is called gestalt or pattern recognition. তাহলে এটা হচ্ছে একদম হাইয়েস্ট লেভেল অফ ইন্টেলেকচুয়াল আর এবল টু অ্যাডপ্ট দিস স্ট্র্যাটেজি। এখানে হচ্ছে রিকগনিশন অফ এ প্যাটার্ন অফ সাইন্স এন্ড অর সিমটমস দ্যাট লিডস টু অ্যান ইমিডিয়েট ডায়াগনোসিস। তাহলে এটার জন্য রোগীর কাছে যেতে হবে না, দূরের থেকে ডায়াগনোস করে দিতে হবে। তাহলে কি ডিজিজ, কতগুলো এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। পার্কিনসন্স ডিজিজ, ক্যাটাটোনিয়া, মাইস্থেনিয়া গ্রেভিস, এগুলো আপনি দূরের থেকে ডায়াগনোস করতে পারেন। কেন? কারণ এটা সাইন সিমটম গুলার প্যাটার্নটা এমন যে আমি দেখলেই বুঝে ফেলবো। অনেকগুলো চিকিৎসা এই জন্য আগে ছিল এরকম, আমরা গল্প শুনছি, বলে যে বিধান সেন, উনি নাকি ওয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেত, উনি বলতো যে এটাই রুগী, 2 নম্বর এই রুগী, 4 নম্বর এই রুগী, 6 নম্বর এই রুগী, এভাবে ডায়াগনোস করে যেত। তাহলে ওরা কিভাবে করতো? ওরা এই প্যাটার্ন রিকগনিশন করতো। তাহলে আমার চোখের সামনে দিয়ে যদি একটা জাইগান্টিজম রুগী হাঁটে, তাহলে আপনি দূরের থেকে দেখেই বুঝে ফেলবেন। একটা যদি অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিয়া, যেগুলো হোটেল রেস্টুরেন্টের সামনে বামুন থাকে, ওরা হচ্ছে অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিয়া, তাহলে এটা ডায়াগনোস করার জন্য তো আপনার ওকে হিস্ট্রি নিতে হবে না, এটা দূরের থেকে দেখেই আপনি ডায়াগনোস করে ফেলবেন যে আই এম লুকিং এট অ্যান অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিয়া। তাহলে এইভাবে প্যাটার্ন রিকগনিশন ইজ এ ফর্ম অফ ডায়াগনোসিস। হ্যাঁ, যদিও এটা ম্যাচিওর, কিন্তু এটা ফ্রড উইথ ফ্যালাসি, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হাই। এই জন্য এটা যদিও বলে যে এটা একটা মেথড, এবং অনেক সিনিয়র টিচাররা বা প্রফেসররা বা সিনিয়র ফিজিশিয়ানসরা এভাবে ওরা ডায়াগনোস করে ফেলে, গায়ে হাত দেওয়া লাগে না, বলবো যে এটা এই রোগ। কিন্তু এখনকার যুগে কিন্তু আমরা এটা চাই না। কেন চাই না? এত বড় কোয়ালিটি, কারণ চাই না এই জন্য যে আমরা এখন চাই নির্ভুল হবেন উনি, উনি প্যাটার্ন রিকগনাইজ করে সব ডায়াগনোসিস করে শেষ করে দেন। এত বড় ফিজিশিয়ান আমাদের এখন দরকার নেই। আমাদের এখন দরকার হচ্ছে যিনি নির্ভুল হবেন ডায়াগনোস। তাহলে এই নির্ভুল হতে গেলে কিন্তু প্যাটার্ন রিকগনিশন যে মূল্য নেই তা নয়, কিন্তু প্যাটার্ন রিকগনিশন জুনিয়র ডাক্তাররা বেশি ইউজ করবে না। এটা যত সিনিয়র হবে, যত বয়স বেশি হবে, যত এক্সপেরিয়েন্স হবে, যত ব্রিলিয়েন্ট হবে, ওরা কিন্তু এই প্যাটার্ন রিকগনিশন করবে। তাহলে সাইন্স আর সিমটমস ইমিডিয়েটলি রুল ইন দ্য ডায়াগনোসিস। তাহলে কিছু প্যাথোগনোমনিক সাইন যখন আপনি দেখে ফেলবেন, তখন আপনি সরাসরি এটা ডায়াগনোস করে ফেলতে পারবেন। ভেরি ইফেক্টিভ বাট লিমিটেড টু ফিউ ডিজিজেস অনলি। তাহলে কোথায় ওভার স্টেপিং হতে পারে? তাহলে আমাদেরকে চিকিৎসকদেরকে সারা দুনিয়া জুড়ে ব্লেম করছে যে আমাদের ইরর গুলা হচ্ছে বিকজ উই আর ওভার স্টেপিং অন দ্য গাইডলাইন। গাইডলাইনকে ওভার স্টেপিং করে ফেলতে পারি আমরা প্যাটার্ন রিকগনাইজ করতে গিয়ে। তাহলে ভেরি ইফেক্টিভ বাট লিমিটেড টু ভেরি ফিউ ডিজিজ, equivalent to 100% specificity in some conditions. For example, Parkinson's disease, এটা নির্ভুল, আপনি 100% স্পেসিফিসিটি, এরকম কিন্তু কোনো টেস্টও নেই যে 100% স্পেসিফিসিটি আছে। তাহলে অনেক সময় প্যাটার্ন রিকগনিশনটা এমন হতে পারে এটার স্পেসিফিসিটি 100ও হতে পারে, কিন্তু এটা লায়াল, এটা ফিউ ডিজিজের বাইরে যদি আমি যেতে চাই, তাহলে এটাতে
ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই জন্য প্যাটার্ন রিকগনিশন এটা জুনিয়র ডাক্তারদের জিনিস নয়, এটা সিনিয়রদের জিনিস। জুনিয়ররা অবশ্যই দেখবে, যেমন টার্নার সিনড্রোম একটা দেখলেই তো সে চিনে ফেলবে। বলছে তুমি চিনো না এরকম বললে তো হবে না, ও চিনে ফেলবে। নেক্সট, নেক্সট হচ্ছে এক্সজশন মেথড অফ মেকিং দ্য ডায়াগনোসিস। তাহলে এটাকে এক্সজশন মেথড বলে এই জন্য যে কালেক্ট ভেরি কমপ্লিট পেশেন্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, দেন হোপ ডায়াগনোসিস উইল বিকাম অ্যাপারেন্ট। রুটিনলি থট মানে আমাদেরকে শিখাইছে এইভাবে, থার্ড ইয়ারে যেভাবে হিস্ট্রি নেওয়া শিখেছি ওই পদ্ধতিতে যখন ডায়াগনোসিস করা হয় তখন এটাকে বলে এক্সজশন মেথড অফ মেকিং ডায়াগনোসিস। তাহলে এটা রুটিনলি টট আমাদেরকে শিখাইছে, বাট উই রিয়ালি ইউজ দিস বিকজ অফ বিকজ ইট ইজ ইনএফিশিয়েন্ট। এটা অনেক বেশি সময় লাগবে। মনে করেন আমি কানিংহাম তো না, এটা হচ্ছে ম্যাকলিওড দেখে দেখে সব সিমটম গুলার কাফ হলে কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে সব আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই রোগীর কি কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে এগুলো সবগুলো আমি করলাম। করার পরে যে ডায়াগনোসিস আসবো এটা কিন্তু অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং হবে, এবং এটাতে আমি ডায়াগনোসিস নাও আসতে পারি। এই জন্য যদিও এটা সবসময় আমরা পড়াই, কিন্তু রেয়ারলি ইউজ বিকজ অফ ইটস ইনএফিশিয়েন্সি। নেক্সট, এমন সব কথা বলতেছি যারা অডিয়েন্স ওদের খারাপ লাগতেছে কিনা আই এম নট শিওর, কারণ এগুলো এমন বেসিক কথা যে। তাহলে আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদমস। তাহলে ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদমস আপনারা অনেকগুলো রোগের মধ্যে পড়েছেন, দেখেছেন যে প্রথমে একটা সিমটম দেখে কাফ দেখে তারপরে এসে কেমনে কোভিডে চলে আসলাম, হ্যাঁ কাফ দেখে কেমনে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া চলে আসলাম। এরকম কতগুলা ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদমের মাধ্যমেও ডায়াগনোসিস করা যায়, এটা একটা পদ্ধতি। তাহলে ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক প্রেজেন্টেড অ্যাজ এ সিরিজ অফ লজিক্যাল স্টেপস রেজাল্টস ইন এ ডায়াগনোসিস অর এ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এটাকে ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম বলা হয়। রিপ্রেজেন্টস ক্লোজ টু দি আইডিয়ালাইজড ডায়াগনস্টিক প্রসেস, useful especially if don't have extensive experience or rare condition। এক্সপেন্সিভ এক্সপেরিয়েন্স যদি না থাকে ওদের মধ্যেও এই পদ্ধতিতে ডায়াগনোসিস করা যায়, ট্রিটমেন্ট করা যায়। এই জন্য এটার জন্য অনেকগুলো ডিজিজে প্রোটোকল করা আছে। তাহলে এই চিকিৎসাটাকে বলে প্রোটোকল ড্রিভেন ট্রিটমেন্ট অপশন। তাহলে যেমন অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, রোগী আসার সাথে সাথে ও যদি না খেয়ে থাকে আপনাকে 600 মিলিগ্রাম এসপিরিন 300 মিলিগ্রাম ক্লোপিডাগ্রল খাওয়াই দিতে হবে, অক্সিজেন দিতে হবে, বেড রেস্ট দিতে হবে, আইভি চ্যানেল অ্যাক্সেস করতে হবে, তারপর হচ্ছে ওকে ইসিজি করতে হবে, তারপর যা যা লাগে এগুলো করতে হবে। তাহলে এইসব জিনিসগুলো হচ্ছে প্রোটোকল ড্রিভেন। এরপর ওর যদি ব্রাডিকার্ডিয়া থাকে কত নিচে গেলে অ্যাট্রোপিন দিতে হবে, এর যদি টাকিকার্ডিয়া থাকে কতর উপরে গেলে বিটা ব্লকার দিতে হবে। এইসব জিনিসগুলা ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে এটা প্রোটোকল ডেভেলপ করা আছে। তাইলে আজকাল সবগুলো রোগের জন্য এই প্রোটোকল নেই, এগুলো মেইনলি হচ্ছে ইমার্জেন্সি প্রোটোকল, অথবা তাছাড়াও অন্যান্য কন্ডিশন গুলোর জন্য এই প্রোটোকল ড্রিভেন আছে। তাহলে যখন আমি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে বা কাউকে দিয়ে চিকিৎসাটা চালাতে চেষ্টা করব তখন এই ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি। যে তুমি কাশি আছে কিনা জিজ্ঞেস করো, এরপরে শ্বাসকষ্ট আছে কিনা জিজ্ঞেস করো, পালস অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেনটা দেখো, যদি শ্বাসকষ্ট থাকে, যদি এটা 90 নিচে হয় তুমি তাড়াতাড়ি হসপিটালে ভর্তি করো। এরকম করে করে কতগুলো ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম দিয়ে, না থাকলে তুমি ডান দিকে যাও, হ্যাঁ তারপরে যদি না থাকে তুমি স্পেশালিস্ট কল করো। তাহলে এইভাবে ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম দিয়ে প্রোটোকল ড্রিভেন ট্রিটমেন্ট দেওয়া। তাহলে সবগুলাতে এটা না থাকলেও এখন আমি বললাম যে বিধান সেন এখন আমাদের দরকার নেই, কারণ ওখানে ভুল হতে পারে। তাহলে আমাদের কি রকম চিকিৎসক দরকার? আমাদের চিকিৎসক দরকার হচ্ছে যারা প্রোটোকল ড্রিভেন। যে যত বেশি প্রোটোকল ড্রিভেন হবে সে তত বেশি ভালো চিকিৎসক। তাহলে প্রোটোকল ড্রিভেন মানে হচ্ছে একটা গাইডলাইনকে ফলো করে আমি ওটাকে দিয়ে ওকে চিকিৎসা দিচ্ছি, এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
তাহলে এই ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম এটা হচ্ছে একটা ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি, এবং যত কম এক্সপেরিয়েন্স ডক্টর হবে ওদের জন্য অত বেশি ইউজফুল হবে। এই জন্য আমরা এখন যেসব, তাহলে ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম ইজ এ টেকনিক, কিন্তু যেহেতু সবগুলো রোগের ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম নেই এবং কমন রোগগুলোর জন্য অনেক বেশি ভেরিয়েশন হতে পারে, ওখানে ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম কাজও না করতে পারে, তারপরেও হচ্ছে এনশিওর সেফটি এবং লেস এক্সপেরিয়েন্স চিকিৎসককে দিয়ে যদি আমরা কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা চালাতে চাই, তখন এই প্রোটোকল ড্রিভেন ট্রিটমেন্ট অফ ব্রাঞ্চিং অ্যালগোরিদম ইজ অ্যান অপশন ফর মেকিং ডায়াগনোসিস। নেক্সট, এরপরে হচ্ছে হাইপোথেটিকো ডিডাকটিভ রিজনিং। এটার আরো নাম আছে, বলছে ক্লিনিক্যাল রিজনিং। তাহলে এই হাইপোথেটিকো ডিডাকটিভ রিজনিং, এই পদ্ধতিটা চতুর্থ পদ্ধতি, এটাই বেশিরভাগ চিকিৎসক দুনিয়া জুড়ে ব্যবহার করে। সেটার নাম হচ্ছে হাইপোথেটিকো ডিডাকটিভ রিজনিং। হয়তো আমরা এগুলো করছি, কিন্তু করলেও এটাকে দেখার পদ্ধতিতে মানুষ কিভাবে, সারা দুনিয়া জুড়ে মানুষ কিভাবে ডায়াগনোসিস করে, এটাও কম আনন্দের নয়। এটা হয়তো পরীক্ষায় আসবে না, কিন্তু যদি মেডিসিন কেউ লার্ন করে যদি আনন্দ পেতে চায়, ওকে কিন্তু এগুলো জানতে হবে, নাহলে আনন্দটা পাওয়া যাবে না। তাহলে স্ট্র্যাটেজি ইউজ বাই নিয়ারলি অল ক্লিনিশিয়ান অলমোস্ট অল দি টাইম, এটা হচ্ছে the way of making diagnosis is the hypothetical deductive reasoning or clinical reasoning. তাহলে আপনি চাইলে ক্লিনিক্যাল রিজনিং, এটা একটা টপিক, আমি এটার উপরে একটা প্রেজেন্টেশন করতে পারি এক সময় যদি চাই, যে ক্লিনিক্যাল হাউ টু ডেভেলপ ক্লিনিক্যাল রিজনিং। হ্যাঁ, সেটা এক সময় হয়তো হতে পারে। তাহলে দিস ফর্মুলেটস a list of differential diagnosis or hypothesis. আমার জ্বর, গলা খুশখুশে, গলা ব্যথা আছে আছে, সর্দি আছে আছে, তাহলে হাইপোথেসিস হচ্ছে একটা রোগীর যদি হয়, তাহলে ওদের এই 4টা সিমটম থাকবে। তাহলে এই রোগীর ডায়াগনোসিস আইএলআই, ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস। তাহলে এই পদ্ধতিতে ডায়াগনোসিস করাটা হচ্ছে, কিন্তু যখন আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস বলছি, তখন মন থেকে ভুলে যাচ্ছি না যে এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে। আইএলআই মানে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস, মানে এটা ভাইরাল। তাহলে এটা সাইনোসাইটিস হতে পারে, এটা কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া হতে পারে, এটা লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে। তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তাহলে আমি শুধু আমার পক্ষে শুধু পয়েন্ট দেখবো না, আমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো যে নেই সেটাও দেখবো। কারণ যখন আমি বললাম আইএলআই, আমি কিন্তু আর অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারি না, কারণ ডায়াগনোসিস বলছে এটা একটা ভাইরাল ইনফেকশন, ইউ উইল নট ইউজ অ্যান্টিবায়োটিক। কিন্তু যখন বলবো যে এটা লোয়ার রেসপিরেটরি ইনফেকশন, তখন কিন্তু আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে। যখন বলবো যে অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস, তখন আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে। যদি বলি অ্যাকিউট টনসিলাইটিস, আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে। তাহলে ডায়াগনোসিস না করলে কিন্তু আমি সব রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াই দেব। এই জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস আমরা বলি যে ডাক্তারের কাছে যত দেরিতে যাবে অত ভালো। জন্ডিসও তাই, যে খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে 2 দিন পরে চলে গেছে, চিকিৎসক দায় দিক, ভিটামিন দিল, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিল, ওর জন্ডিস তো বাড়তে থাকবে। হ্যাঁ, রুগীর অ্যাটেন্ডেন্টরা, রুগীরা বলবে যে কি ডাক্তারের কাছে গেছে, জন্ডিস আগে 4 ছিল, এখন 10 হয়ে গেছে। সেকেন্ড ডাক্তারের কাছে গেল, ও যা দিল, ভিটামিন টিটামিন যাই দিল, দেখলো যে এটা 10 থেকে এটা 14 হয়ে গেছে। ওরে বাবা, এখানে কি হলো? তারপর ওরা চলে যায় কোয়াকের কাছে। হ্যাঁ, কোয়াকের কাছে করে গেলে, কোয়াক এখন গাছের ছাল থেকে শুরু করে যে কোনো কিছু যখন খাওয়ায়, তখন জন্ডিসটা আস্তে আস্তে নামতে থাকে। কারণ এটা ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস, যে প্রথম 1 থেকে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়তে থাকবে, তারপর 1 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে কমতে থাকবে। তাহলে যেই টাইমে গিয়ে পড়লো ওই ডাক্তারের সুনাম, আর যার উঠার সময় পড়ছে ওই ডাক্তারের বদনাম। তাহলে এই জন্য যখন আমরা করব, তখন ওকে একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সবসময় থাকবে। তাহলে আমরা ফিজিক
ক্লিনিশিয়ান অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড যারা এখন ডায়াগনোসিস করছে হাইপোথেটিক ডিডাকটিভ রিজনিং, মানে একটা ডায়াগনোসিস বেরোবে, আরো 3 থেকে 5টা 10টা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বেরোতে হবে। তাহলে আমরা এই পদ্ধতিতে আমরা করি ফর্মুলেট এ লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এবং ফার্স্ট ইন দ্য লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। তাহলে এখানে যে অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলে যে স্যার আই ডু নট হ্যাভ এ ডায়াগনোসিস, আই হ্যাভ এ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, তখন কিন্তু সে জানে না যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের 1 নম্বরটাই হচ্ছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। তাহলে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস নেই এটা হতে পারে না কোনো কন্ডিশন। একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস আমাকে করতেই হবে। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ইন দ্য প্রায়োরিটাইজড লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তাহলে লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা উইল বি প্রায়োরিটাইজড, মানে সবচেয়ে বেশি যেটা মনে হচ্ছে সেটা 1 নম্বর, তারপরে যেটা মনে হচ্ছে সেটা 2 নম্বর, সবচেয়ে কম যেটা মনে হচ্ছে সেটা 10 নম্বর। এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রায়োরিটাইজড লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তাহলে এই হাইপোথেটিক্যাল ডিডাকটিভ ওয়েতে আমরা একটা প্রায়োরিটাইজড লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করি, and it is used by all physicians around the world. So formulate explanations, যেটা হচ্ছে হাইপোথেসিস, যে সর্দি কাশি জ্বর মানে আইএলআই, এটা হচ্ছে হাইপোথেসিস। For the patient's primary problem, consider those that are most likely and or that are particularly harmful to miss. For example, cerebral aneurysm for headache. তাহলে আমাদেরকে যখন একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস করছি, যখন একটা লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করছি, ওখানে কিন্তু বেশি কনফিডেন্ট হওয়ার সুযোগ নেই। আমি 100% শিওর আপনার এটা হয়েছে, এই কথা যে বলতেছে ওকে ভয় পাবেন, কারণ 100% শিওর বলতে কিছু নেই, মানুষকে আল্লাহ দেয় নাই ওই ক্ষমতা। তাহলে ও মিস করছে কোনো কিছু, ও কোনো ডাউট নেই। তাহলে ডাউট না থাকলে কিন্তু কোনো প্রশ্ন আসে না এবং এটা নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। এই জন্যই একটা ডায়াগনোসিস নিয়ে আমরা স্যাটিসফাইড না, সবসময় ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থাকতে হবে, এবং পরীক্ষায় সবসময় ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আপনাকে জিজ্ঞেস করা। তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ইজ এ প্রায়োরিটাইজড লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, and first in the list of the differential diagnosis is the provisional diagnosis. তাহলে আমরা চিকিৎসকরা এই ফার্স্ট ইন দ্য লিস্ট অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কে নিয়ে সরাসরি চিকিৎসা দিয়ে দেই। যখন মনে করলাম যে এটা ব্যাকটেরিয়াল লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, তাহলে এটা প্রমাণ করার জন্য ওয়েট করি না, চট করে একটা অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দিই। যখন বলছে যে এটা অ্যাকিউট টনসিলাইটিস ব্যাকটেরিয়াল, আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছি। যখন অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস, আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন। তাহলে এই যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো আর ইম্পর্টেন্ট অন দ্য বেড সাইড। তাহলে সাইমultaneously রুল আউট হার্মফুল, ক্যাটাস্ট্রফিক এন্ড মোস্ট লাইকলি। তাহলে সবসময় একটা কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া আসলে আমি অক্সিজেন স্যাচুরেশন ওর মধ্যে দেখব, কারণ দ্যাট ইজ এ প্রেডিক্টর অফ সিভিয়ার ডিজিজ। বলে তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। সো ইন এনি কেস অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, আমরা কোভিড আসার আগে এত বছর কিন্তু এগুলো দেখি নাই, না দেখেই চালাই দিচ্ছি, এবং আরো কনফিডেন্ট কি এক একজনের কনফিডেন্ট আমি শতভাগ নিশ্চিত এভাবে করে চালাই দিই। তাহলে এগুলো সঠিক নয়। আমাদেরকে যখন এই জ্ঞান বেশি হবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা কমে যাচ্ছে। কিরে ওটাও তো হতে পারে, কিরে এটা তো অ্যাকিউট টনসিলাইটিস হতে পারে, এটা তো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে যেতে পারে। তাহলে এইসব প্রশ্নগুলো আপনাকে চলে আসবে, because we need to rule out bacterial infection when we are saying that it is ILI. তাহলে continue this process until one candidate has a very likelihood. তাহলে যে লিস্টের মধ্যে যেটা very likelihood, more than 90% likelihood of becoming a disease, ওটা হচ্ছে provisional diagnosis, and that is the first diagnosis in the prioritized list of differential diagnosis. Next. What is clinical reasoning? Clinical reasoning is the foundation of professional clinical practice. Foundation ছাড়া কিন্তু বিল্ডিং হয় না, এই জন্যই এই শব্দটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে clinical reasoning is the foundation of professional clinical practice.
In the absence of sound clinical reasoning, clinical practice becomes a technical operation requiring direction from a decision maker. এটা বলেছে হিগস এন্ড জোনস, ওরা বলেছে তখন এটা ডায়াগনোসিস থাকে না, তখন এটা একটা ক্লিনিক্যাল রিজনিং না থাকলে এটা কোনো ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস থাকে না, এটা একটা টেকনিক্যাল অপারেশন হয় যে আমি এটা আসলে এটা দেবো, সর্দি কাশি থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, অ্যান্টিহিস্টামিন দেবো, মোনাস খাওয়াবো, হ্যাঁ জাতীয় চিকিৎসা। মোনাস কিন্তু কোন গাইডলাইনে মোনাসকে রেগুলার খাইতে হবে চিকিৎসা আছে, কিন্তু আমরা দিয়ে যাচ্ছি বছরের পর বছর। আছে অবশ্য কিছু জায়গায় মানে ভেরি ট্রিকি কতগুলো পয়েন্টে। ক্লিনিক্যাল রিজনিং ইজ নাথিং বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিঙ্কিং। ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিঙ্কিং মানে আমাকে কেউ ধরে রাখে নাই চিন্তা করতে কত ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এটা হতে পারে, কত রোগ হতে পারে। যেমন একটা রোগী বললো যে আমার কাশি, এই যে আমরা যখন কাশি শুনলাম তখন কিন্তু মাথার মধ্যে অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গেল। তাহলে শুধু কাশি দিয়ে যদি আমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করতে হয়, এটার কিন্তু লিস্ট হবে 100টা, মোর দেন 100, হুইচ ক্যান কজ কাফ। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার কয়দিন কাফ কাশিটা, বললো 3 দিন, তখন কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা 100 থেকে 50-এ নেমে আসে। এরপরে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার কি জ্বর আছে, বলছে হ্যাঁ আছে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস 20টার মধ্যে চলে আসে। এরপর জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি সর্দি আছে, বলছে হ্যাঁ আছে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস 5টার মধ্যে চলে আসতো। তাহলে এইভাবে করে করে আমরা যখন হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করছি, we are trying to narrow the list of differential diagnosis. এই narrow the list of differential diagnosis করতে করতে যেটা সবচেয়ে বেশি মনে হবে সেটা হচ্ছে provisional diagnosis. So it is clinical reasoning is an element of independent thinking by a clinical practitioner. তো আমি এই জায়গায় আজকে শেষ করব। এরপরে নেক্সট ডেতে যদি আল্লাহ মিলাই বেঁচে থাকি আবার একটা এটা থেকে কন্টিনিউ করবো। আমি যেহেতু স্লো যাবো এই জন্য যে এই জিনিসগুলো আমি কঠিন জিনিসকে তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছি, সরলীকরণ করতে চাচ্ছি, যেটা বুঝতেই হবে, যে শুনতেছে ওকে আমার মতোই বুঝতে হবে। তাহলে ওটা করতে গেলে আমাকে একটু স্লো যেতে হবে এবং সময় বেশি লাগবে। এই জন্য একটু সময় বেশি নিচ্ছি এবং আমি এরপরে বাকিটা কন্টিনিউ করবো।